اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں گا جو میرے نگاہوں کے سامنے ریاست آسام سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آسام کا مکھیہ منتری انتہائی زہریلا اور مسلمانوں کے تعلق سے انتہائی متعصب، تعصب زدہ، سڑا ہوا گندے ذہن کا، لیکن اللہ کا شکر انصاف ابھی زندہ ہے۔ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد بدری کو اللہ بہتر بدلہ نصیب فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ آسام کے لوگ جو بڑے پریشان تھے اپنی شہریت کو لے کر اور کئی اندیشے اور خدشات کے بادل چھائے ہوئے تھے، آسام معاہدے کو لے کر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ آیا ہے، جس کو لے کر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ یہ انصاف کی جیت ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت مولانا ارشد مدنی جو ان دنوں انٹرنیشنل کانفرنس، بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے ازبکستان گئے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر یہ خبر آئی کہ عدالت نے دستور کی روشنی میں، مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ عدالت نے سنویدھان کی، دستور کی روشنی میں دفعہ 6A کی بہت ہی مناسب اور درست وضاحت کی ہے۔ اس فیصلے سے آسام میں شہریت کو لے کر جو اندیشہ اور جو خدشات، جو ڈر اور خوف کے بادل چھائے ہوئے تھے، وہ بڑی حد تک اب چھٹ گئے ہیں۔ الحمدللہ اس فیصلے کا سماج میں رہنے والے ہر شخص کو فائدہ پہنچے گا۔ مولانا ارشد مدنی نے ایسا بیان دیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ نفرت اور تعصب کی گندی سیاست کے اس دور میں جہاں ایک طرف اس طرح کے مسائل کھڑے کر کے مذہبی شدت پسندی اور منافرت کو آگ لگانے والے موجود ہیں، وہیں آئینی بینچ کا یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ آگ پر پانی ڈالنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ موجودہ آسام حکومت کھل کر مسلم مخالف ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ دفعہ 6A کسی طرح منسوخ ہو جائے، کیونکہ اس صورت میں 50 لاکھ مسلمانوں کی شہریت خطرے میں پڑ سکتی تھی، لیکن الحمدللہ سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا جو انصاف کی جیت ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر الیکشن کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی 150 سے زیادہ سیٹوں پر الیکشن لڑے گی۔ دلی میں 110 امیدواروں کی فہرست لسٹ سامنے آ گئی ہے اور آپ چونک جائیں گے، ایسے ایسے لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں۔ خیر،
महायुति महाराष्ट्र में यानी बीजेपी, शिंदे एंड अजीत पवार, महायुति में खींचातानी शुरू है सीटों के मामले को लेकर। और खबरें ये भी आ रही है कि 60 सीटें शिंदे अपने अजीत दादा पवार ग्रुप के लिए तय हो गई है, मगर अभी फिलहाल महायुति की कशमकश जारी है। मगर बीजेपी की यह खबर आ रही है कि 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी। नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश के बहराइच से हमारे रिपोर्टर हाफिज इकबाल साहब ने बताया कि बहराइच में अब तशद्दुद के बाद, हिंसा के बाद, आप जानते हैं कैसी हिंसा और कैसे फसाद फूटा और किसने शुरू किया, बदमाशी और आतंकवाद कहां से शुरू हुआ। और फिर आपने देखा कि 2 दिन तक के सिर्फ और सिर्फ योगी की पुलिस ने मुसलमानों को एकतरफा निशाना बनाया। लेकिन गुज़िश्ता कल उत्तर प्रदेश योगी की पुलिस ने तो घटिया हरकत की सारी हदें पार कर दी और पुलिस का एनकाउंटर मिशन शुरू हो गया। यानी योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है वो एनकाउंटर करके खुद कानून का और अदालत का और संविधान का मजाक उड़ा रही है और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। सरफराज और उसके भाई को पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, जबकि सरफराज की बहन ने कहा कि पुलिस ने उसे बुध के रोज ही गिरफ्तार किया था, तो फिर वो नेपाल कैसे भाग रहा था कि पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ा। खैर, अखिलेश यादव ने भी इस पर जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की ये घटिया हरकत पूरे स्टेट को तबाह कर रही है। और फिर संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के लीडर है, उन्होंने तो खुलकर कहा कि बीजेपी जब भी इलेक्शन हारती है तो फसाद और नफरत फैलाती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये पूरा बहराइच का पूरा फसाद प्री प्लान, मंसूबा बंद और पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ ये करवाया गया है। और अखिलेश यादव पत्रकारों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप तो बेहतर जानते हैं मेरे पत्रकार बंधुओं, आप तो पढ़े लिखे हो और आप तो ज्यादा जानते हो कि ये फसाद हुआ नहीं है, कराया गया है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी इलेक्शन के वक्त स्कूल अस्पताल की बात नहीं करती, सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान की बात करती है, और जब ये हार जाती है तो फसाद और नफरत फैलाती है। शिवपाल यादव ने तो ये तक कह दिया कि बहुत सारे लोगों ने यहां तक कह दिया कि ज़िमनी इलेक्शन जो आ रहे हैं, इसलिए बीजेपी ये घटिया माहौल नफरतों का बना रही है। शिवपाल यादव ने कहा कि यूपी ज़िमनी इलेक्शन में एसपी इत्तेहाद की जीत होगी। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त देवबंद से। जी हां, और वैसे पूरे मुल्क से ये खबरें आ रही है। आप जानते हैं कि एक शख्सियत थी सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाहि अलैहि, जिन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को खास तौर पे एजुकेशन, शिक्षण और तालीम की तरफ उभारा। एक ऐसी यूनिवर्सिटी दी कि दुनिया जानती है। इस यूनिवर्सिटी ने हजारों लाखों की तादाद में मुस्लिम बच्चों को बेहतर तालीम देकर उनके मुस्तकबिल को बनाया। लेकिन ये भी दुनिया जानती है कि सर सैयद अहमद खान जब इस यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए चंदा कर रहे थे तो कौम ने उनको कैसे सताया। खैर, यौम पैदाइश सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह का था, जिस पर पूरे मुल्क में उनका यौम पैदाइश कई जगह पर मनाया गया और उनकी ज़िंदगी को याद किया गया, उनकी बातें बताई गई, पेश की गई। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने देवबंद में एक प्रोग्राम में यह कहा, जो वहाँ का मारूफ तालीमी इदारा है इस्लामिया डिग्री कॉलेज में, नवाज देवबंदी ने यह कहा कि सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाहि अलैह हमारे समाज की, माशरे की अजीम शख्सियत थे। और उन्होंने ये भी कहा कि बानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालीमी और तामीरी मिशन का हम लोग हिस्सेदार बने। उन्होंने सर सैयद अहमद खान ने तालीम निस्वा और मुस्लिम माशरे को आला तालीम याफ्ता बनाने और उन्हें तकनीकी तालीम से रूबरू कराने के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। सर सैयद अहमद खान हमारे माशरे की अजीम शख्सियत थे। सर सैयद अहमद खान पर बाकायदा नवाज देवबंदी ने बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनकी किताब पर डिबेट हुई थी। यानी आप अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी इल्मी शख्सियत थे। उन्होंने अपने अंग्रेजी अखबार दी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट और तहज़ीबुल अखलाक के जरिए मुल्क और माशरे को बेदार करने का फरीजा अंजाम दिया। वो चाहते थे कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में साइंस हो।
नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के इलाका कोकन के मशहूर इलाका शहर रत्नागिरी से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रत्नागिरी में भी शरपसंद माहौल को ख़राब करना चाहते थे, दंगे फसाद फैलाना चाहते थे। लेकिन यूँ समझिए कि बहुत हद तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद की और गलत फहमी की वजह से जो हालात बिगड़ सकते थे वो हालात काबू में आ गए। मुफ्ती तौफीक मंसूर ने कहा कि शरपसंदों के पथराव की वजह से तनाव पैदा हुआ था, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर से काबू में कर लिया। एक्चुअल में इलेक्शन करीब है, महाराष्ट्र में नहीं, आपने देखा यूपी के उत्तर प्रदेश के बहराइच में क्या हाल बनाया गया। अब महाराष्ट्र में भी इलेक्शन करीब है तो महाराष्ट्र में भी जगह जगह दंगे फसाद कराने की नापाक साजिशें नापाक लोगों और नापाक पार्टियों की है। जमीयत उलमा जिला रत्नागिरी की निगरानी में जमातुल मुस्लिमीन कोकन नगर के सदर इलियास खोपेकर की दावत पर गुज़िश्ता कल मेमन समाज हॉल उधम नगर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसका मकसद 11 अक्टूबर के वाक़े से मुताल्लिक फैली अफवाहों का इज़ाला और शहर में अमन व भाईचारे को फ़रोग़ देना था। खैर, ये कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब रही। इस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती तौफीक मंसूर, मौलाना इलियास बगदादी, मूसा काजी, अब्दुल अजीम होड़ेकर, इमरान सैयद, मुस्तकीम साखरकर, समीर मुजावर रफ़ीक, मेमन सईद, मुक़ादम महमूद खोत, ईसा काजी, मुजफ्फर काजी, नदीम मुजावर, अब्दुल रज़ाक काजी और अली मियां काजी, ऐसे ही बहुत सारे जिम्मेदारान मौजूद थे। खैर, हम दुआ करते हैं कि रत्नागिरी और पूरा महाराष्ट्र ऐसे ही शरपसंदों की शरारत से और शैतानी हरकत से महफूज रहे। नाज़रीन, महाराष्ट्र इलेक्शन में सीएम को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों की खबरें सामने आ गई है। महायुति ने शिंदे के चेहरे को अपनाया है और एकनाथ शिंदे की हिमायत की है। यानी महायुति का कहना है कि एकनाथ शिंदे ही सीएम होंगे और फडणवीस नायब वजीर आला यानी वाइस सीएम होंगे। और ऐसे ही महाविकास अघाड़ी ने शरद जी पवार ने जयंत पाटिल को महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर पेश किया और कहा कि महाराष्ट्र की तामीर नौ का सफर सांगली के इस्लामपुर से शुरू होगा। और फिर शरद जी पवार ने कहा कि वो मजबूती से इलेक्शन लड़ाएं। शरद पवार ने एनसीपी और एससीपी के सदर जयंत पाटिल को अगला वजीर आला बनने पर रोशनी डाली। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। जी हाँ, बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के वजीर आला धामी ने भी अब वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी की तरह हरकतें शुरू कर दी है और योगी के बाद अब धामी हुकूमत यानी उत्तराखंड हुकूमत हरकत में आ गई है। जी हाँ, और अब धामी कह रहे हैं कि खाने पीने की अशिया, खाने पीने की चीज़ों में थूकने वाले अब महफूज नहीं हैं। गोश्त की दुकान पर हलाल और झटका लिखना होगा। यानी एक्चुअल में योगी आदित्यनाथ इतने अच्छे सीएम हैं कि जितनी भी नफरत और तासुब और बदमाशी की हरकतें हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरतों की हरकतें हैं, सब लोग ये घटिया हरकत योगी आदित्यनाथ से सीखते हैं। तो अब धामी ने भी ये हरकत सीख ली, घटिया हरकत, और वो भी कह रहे हैं कि खाने पीने की अशिया में थूकने वाले अब महफूज नहीं है। तो इसका मतलब कौन किस समाज को वो कह रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। और जैसे योगी आदित्यनाथ ने एकदम घटिया फरमान जारी किया था कि फूड, होटल, दुकान, मकान, यहाँ हर जगह नाम लिखो, किसका फ्रूट का ठेला है, किसकी सब्जी का ठेला और ये होटल किसकी है। तब यही घटिया हरकत बाकायदा उत्तराखंड में भी वहाँ के वजीर आला करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त देवबंद से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मारूफ आलिम दीन, सीरत निगार और कोहना मश्क अदीब मरहूम मौलाना नदीम अल वाजदी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका कुछ दिनों पहले शिकागो में इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मौलाना नदीम अल वाजदी रहमतुल्लाहि अलैह को लेकर देवबंद की जानिब से शेखुल हिंद हॉल में एक ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें अहलियान देवबंद ने शिरकत की। और इस मौके पर बाकायदा मौलाना नदीम अल वाजदी के ताल्लुक़ से ये कहा कि वो हमा जहत शख्सियत के मालिक थे। और ऐसे ही
عالمی شہرت یافتہ شاعر ڈاکٹر نواز دیوبندی نے گزشتہ شب اہلیان دیوبند کی جانب سے اپنے اظہار خیال کرتے ہوئے مولانا ندیم الواجدی کی حیات و خدمات پر مختصر ہی صحیح مگر روشنی ڈالی اور مولانا ندیم الواجدی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس اجلاس کی صدارت شیخ القراء قاری ابو الحسن اعظمی نے کی، جبکہ نظامت کے فرائض آل انڈیا ایجوکیشنل موومنٹ کے سیکریٹری ڈاکٹر عبید اقبال عاصم نے انجام دیے۔ دارالعلوم وقف دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا سید احمد خضر شاہ نے مولانا ندیم الواجدی کے سانح ارتحال پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا نہایت مشکل ہے۔ انہوں نے مولانا مرحوم کی ظاہری نفاست، سلیقہ شعاری، گفتار و رفتار اور ہر چیز میں ان کے امتیازات کو خصوصی وصف قرار دیا۔ مولانا احمد خضر صاحب شاہ نے کہا کہ مرحوم کی وفات جس طرح دائر غیر میں ہوئی ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو شہادت قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس تعزیتی اجلاس میں عیدگاہ وقف سیکریٹری محمد انس صدیقی، جاوید انصاری، مولانا قدر الزما قاسمی، مولانا صدر الزما قاسمی، سلیم احمد عثمانی، سلیم قریشی، ایسے ہی سعید انصاری، مولوی خلیل احمد، مولانا بدر الاسلام، فہیم صدیقی، سمیر چودھری، عارف عثمانی، حافظ عمر الہی سمیت شہر کی سرکردہ شخصیات بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ ناظرین، لگاتار ایک ہفتے سے ایسی خبریں آ رہی ہے، جگہ جگہ فلائٹس میں، پلین میں، پروازوں میں بم کے رکھے جانے کی دھمکیاں مل رہی ہے۔ گزشتہ کل بھی RDX سمیت 3 بین الاقوامی پروازوں میں سوار دہشت گردوں کی دھمکیوں کے بعد اب ایئر لائن کو 2 ملکی پروازوں پر بم کی دھمکیاں ملی ہے۔ دربھنگا سے ممبئی اور لیہ سے دہلی کی 2 پروازوں میں بم کی دھمکیاں دی گئی۔ اس سلسلے میں ممبئی پولیس نے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے دھمکی دینے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کرائم برانچ بھی اس معاملے میں متوازی تحقیقات کر رہی ہے، لیکن ہر دن یہ دھمکیاں آ رہی ہے۔ گزشتہ کل جب یہ دھمکی آئی تو 1 گھنٹے تک جہاز کی تلاشی لی گئی مگر کوئی بم نہیں ملا۔ جھوٹی اطلاع دی گئی تھی، مگر یہ حرکتیں اب روز آنا ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت کا، پولیس کا، قانون کا ڈر لوگوں کے دلوں سے پوری طرح نکل چکا ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے پاکستان زندہ باد اور ہندوستان مردہ باد کے نعرے لگانے والوں کو عدالت نے سزا سنائی، مگر سزا بڑی انوکھی سنائی۔ ہائی کورٹ نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ نوجوان کو، یعنی جس نے پاکستان زندہ باد اور ہندوستان مردہ باد کے نعرے لگائے، اس نوجوان کو ہر مہینے 2 بار مقامی پولیس اسٹیشن میں جانا ہوگا، وہاں اس سے قومی پرچم کو 21 بار سلامی دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر بار سلامی کے ساتھ بھارت ماتا کی جے کہنا ہوگا۔ 17 مئی کو فیصل عرف فیضان نامی شخص نے پاکستان زندہ باد ہندوستان مردہ باد کے نعرے لگائے تھے۔ اس کے خلاف بھوپال کے مسروق پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور اب مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے یہ سزا سنائی ہے کہ مہینے میں 2 بار پولیس اسٹیشن میں جانے کا اور قومی جھنڈے کو سلامی دینے کا، 21 بار یوں سمجھیے کہ سلامی دینا، اور ہر سلامی کے ساتھ بھارت ماتا کی جے کہنا ہوگا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔